नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में 6 सप्टेम्बरना रोज लेवायेल एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 5 में जे गुजरातीनुं पेपर हतुं ए पेपरनी ओरिजिनल प्रश्न बेंकनुं संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने झड़पथी मळता रहे। प्रश्न 1 में आपने कीधुं छे कि फकराना आधारे प्रश्नना जवाब लखो। गमे ते एक कोईपण एक विभाग छे ए तमने तमारा शिक्षक द्वारा पूछवामां आव्यो हशे, जेमां एक पेरेग्राफ नीचे 5 प्रश्नों आपेला छे। विभाग 2 एना 5 प्रश्न, विभाग 3 एना 5 प्रश्नों ने प्रश्न नंबर 2 में पण टूंकमां जवाब लखो। विभाग 1 एमां 5 प्रश्न, विभाग 2 और विभाग 3 में 5-5 प्रश्न है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आपणे पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो। आपणे प्रश्ननुं संपूर्ण सोल्यूशन करीए। प्रश्न 1 नो विभाग 1 नो प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में शेनुं आयोजन थयुं हतुं? जवाब आवशे राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार वितरण समारोहनुं आयोजन थयुं हतुं। पुरस्कार एटले शुं? तो पुरस्कार एटले कोई खास कृति, काम, सिद्धि के सन्मान माटे व्यक्तिने आपवामां आवतो एवोर्ड। नंबर 3, बधाने कई वातनुं अचरज थयुं हतुं? तो दादीमां पद्मश्री पुरस्कार लेवा माटे चंपल पेर्या वगर खुल्ला पगे राष्ट्रपति भवन पहोंच्या हता। आ वातनुं બધા લોકોને अचरज हतुं। चौथो प्रश्न छे, दादीमाए पद्मश्री पुरस्कार माटे साथी पसंद करवामां आव्या? तो दादीमा ने पद्मश्री पुरस्कार माटे कर्नाटक में हुलीकल ने कुदूर वच्चेना 4 किलोमीटरना रस्ता पर वट वृक्षनुं वावेतर करवाने कारणे पसंद करवामां आव्या। नंबर 5, पद्मश्री मेळवनार अन्य कोई महानुभावनुं नाम लखो। मनोज जोशी ये गुजराती थिएटर और फिल्मना जाणीता अभिनेता छे ने मोरारी बापू जे प्रसिद्ध रामकथाकार छे। तो आ तो विभाग 1 ना प्रश्नोना जवाब। हवे आपणे विभाग 2 आवे छे। विभाग 2 में आवे छे, राजाए शा माटे वेश पलटो कर्यो हतो? तो राजाए रैयतना सुख दुख ने सीधा जोवा माटे अने तेमना जीवंत अनुभवने समझवा माटे कर्यो हतो। खेडूत काकड़ी लई क्यां जाय छे? तो खेडूत काकड़ी लई राजाने भेट आपवा जाय छे। वेचवू अने भेट आपवा बंने वच्चे शो भेद छे? वेचवूनो अर्थ वस्तुनी वेची कमाणी करवी, જ્યારે भेट आपવાનો अर्थ कोईने सहानुभूति, सन्मान के कृतज्ञता तरीके मफत में कोई वस्तु आपवी। चौथो प्रश्न है, गधेड़ावाळाए काकड़ी शा माटे वेची नहीं? गधेड़ावाळाए काकड़ी वेची नहीं कारण के तेने विचार्યું कि राजाने भेट आपवी ते मानतो हतो कि राजाने भेट आपवाथी ते खुश थशे ने राजा तेनी कदर करशे। प्रश्न 5, राजाने भेट आपवाथी गधेड़ावाळाने कयो फायदो थई सके तेम छे? तो राजाने भेट आपवाथी गधेड़ावाळाने ए आशा हती कि राजा खुश थईने तेने कदर करशे ने कदाच ए इनाम पण आपे। प्रश्न 1 में तीजो पेरेग्राफना प्रश्नों छे कि बेटमेननुं पात्र जग प्रसिद्ध केवी रीते बन्युं? तो बेटमेननुं पात्र डिटेक्टिव कॉमिक्स में प्रथम वखत रजू करवामां आव्युं। ते पछी वैश्विक स्तरे प्रचलित थयो ने बेटमेनना नाम हेठळ कॉमिक्स, एनिमेशन फिल्मों और विडियो गेम्स में दर्शावायु, जेना कारणे ते प्रसिद्ध बन्यो। बेटमेन बीजा क्या नाम थी ओळखाय छे? तो बेटमेन बीजा डार्क नाइट नाम थी ओळखाय छे। आ फकरामां संदेशा व्यवहारना क्या माध्यमों उपयोग कर्यो छे? तो आ फकरामां संदेशा व्यवहारना माध्यमों तरीके कॉमिक्स, रेडियो, टेलिविजन और फिल्मनो उपयोग थयो छे। फकरामांथी अंग्रेजी शब्दों की नोंध करो। बेटमेन, डीसी कॉमिक्स, एनिमेशन, फिंगर, डिटेक्टिव, कॉमिक्स, डार्क नाइट ने विडियो गेम। 5मो प्रश्न, बेटमेन एटले शुं? तो बेटमेन एक काल्पनिक पात्र है। तो आ हता प्रश्न 1 ना विभाग 1, 2, 3 ना प्रश्नना जवाब। विद्यार्थी मित्रों, तमने आमांथी कयो विभाग पूछवामां आव्यो छे अने तमने विभाग 1 में केटला मार्क मळशे मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। प्रश्न नंबर 2 में छे, टूंकमां उत्तर लखो। एमां विभाग 1, घोड़ो जड़ जंगल में केवी रीते चालतो हतो? तो घोड़ो जड़ जंगल में खदूक खदूक चालतो हतो।
ચંદુએ ચીસો શા માટે પાડી હશે? તો બિલાડીની બીક લાગતા ચંદુએ ચીસો પાડી. સોમા પટેલ કાવડમાં પાણી શા માટે લાવી રહ્યા છે? તો વડલાને અને 4-5 પીપળાને પાણી પીવડાવવા માટે સોમા પટેલ કાવડમાં પાણી લઈ આવી રહ્યા હતા. કવિને ક્યારે પ્રવાસમાં જવાનું ગમે છે? તો કવિને ઉપરવાસમાં વરસાદ પડે ત્યારે પ્રવાસે જવાનું ગમે છે. સીમમાં વસ્તી સોમા પટેલે કેવી રીતે કરી? તો સોમા પટેલે કુઈએથી જાતે પાણી ભરી લાવીને વૃક્ષોને પાણી પાઈને વસ્તી વધારી હતી. વિભાગ 2ના 5 પ્રશ્નો આપેલા છે. ફિયોના ધમાચકડી અને તોફાન મસ્તીથી શા માટે અજાણ હતી? તો જવાબ આવશે 2 પેઢી પહેલાંની રૂઢિ રિવાજ મુજબ સાસુ વહુ ફિયોનાને ઉછેરતા, તેથી ધમાચકડી અને તોફાન મસ્તીથી તે સાવ અજાણ હતી. બીજો પ્રશ્ન, બતક અને ભેંસ વરસાદથી શા માટે ખુશ થઈ જાય છે? તો બતક પાણીમાં રહેતું હોવાથી વરસાદ પડે ત્યારે પાણીમાં તરવાની મજા પડે. ભેંસનું શરીર રંગે કાળું તેમજ ભારે હોવાથી તેને વધુ ગરમી લાગે. આમ વરસાદ પડવાથી તેને પણ ગરમીમાં રાહત થાય. બસ આ જ કારણે બતક અને ભેંસ વરસાદથી ખુશ રહેતા હતા. ત્રીજો પ્રશ્ન છે. ત્રીજા પ્રશ્નમાં આપેલું છે, સૂતેલી ગોપી સાથી જાગી જાય છે? તો ગરવા ગોવાળિયાના પાવા વાગતા સૂતેલી ગોપી જાગી જાય છે. ફિયોના શા માટે હેબતાઈ ગઈ? તો સામે આયાનો રુદ્ર અવતાર જોઈ ફિયોના હેબતાઈ ગઈ. વરસાદ લેખકને પજવે છે, કારણ કે જ્યારે લેખક શાળાએ પહોંચવામાં આવે ત્યારે વરસાદ આવે છે, લેખકને પજવે છે. જ્યારે લેખક રમવા જાય છે ત્યારે લેખક સાથે સીધી રીતે રમતો નથી. પહેલાં પોતે પાડે છે અને પછી લેખકને પાડે છે, અને લેખકના કપડાં પણ બગાડે છે, અને લેખકનું દુઃખ જોઈ તે હસે છે. તેથી કહેવાય છે કે વરસાદ લેખકને પજવે છે. વિભાગ 3 છે, તેના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ કે ફિયોના કેવી રીતે ઘરની બહાર નીકળી ગઈ? તો એક દિવસ આયાને ઝોકું આવી ગયું અને ફિયોના ચોર પગલે ઘરની બહાર નીકળી ગઈ. કાતળિયામાં બિલ્લી શા માટે છુપાઈને બેઠી હતી? તો ઉંદરડીની પકડવા બિલ્લી કાતળિયામાં છુપાઈને બેઠી હતી. રમેશ અને ચંદુએ ફિલ્મ જોવા માટે કેવી રીતે પડદો બાંધ્યો? તો રમેશ અને ચંદુએ ફિલ્મ જોવા માટે મમ્મી પાસેથી દોરી અને પપ્પા પાસેથી લુંગી લઈ પડદો બાંધ્યો. નદીનું વહેર જે તરફથી આવતું હોય તે પ્રદેશને શું કહેવાય? તો નદીનું વહેર જે તરફથી આવતું હોય તે પ્રદેશને ઉપરવાસ કહેવાય છે. 5મો પ્રશ્ન છે, ફિયોના અધ્ધર શ્વાસે શા માટે ઊભી રહી? તો ડોલી ફિયોનાને ખેંચીને કોઠારમાં લઈ ગઈ. ત્યાં ગાઢ અંધારું જોઈ અને અનાજની કોઠીઓ, પેટી, પટાર, તૂટેલો ફૂટેલો સામાન, આ બધા વચ્ચે ફિયોના અધ્ધર શ્વાસે ઊભી રહી. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 3માં આપણે આપેલું છે, નીચેના કૌંસમાંથી આપેલા યોગ્ય વિશેષણો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. તો અહીં તમને 5 કૌંસમાં શબ્દો આપેલા છે, એની મદદથી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. વર્ગમાં તોફાન કરતા બાળકો સામે શિક્ષકે એકી ટસે જોઈ રહ્યા. દિવ્યા રાત્રે ખાલી જગ્યા સુધી વાંચતી હતી તો મોડા સુધી. હું મિત્રો સાથે ખાલી જગ્યા બગીચામાં બેઠો તો ચૂપચાપ. દોડની સ્પર્ધામાં મેં ઝડપથી દોડ શરૂ કરી. રાજુના ચહેરા પર ખાલી જગ્યા દેખાતો હતો. તો આ રીતની ખાલી જગ્યા લખવાની છે. એના પછી બીજો વિભાગ આપેલો છે, એમાં 5 ખાલી જગ્યા. તમે નિશાળમાંથી ખાલી જગ્યા જ ઘરે જવા નીકળી જાઓ. હમણાં જ ઘરે જવા નીકળી જાઓ. મમ્મીએ ગુસ્સો કર્યો તો હું ખાલી જગ્યાથી રડી પડ્યો. તો દૂરથી રડી પડ્યો. અચાનક વરસાદ પડવાથી નદીમાં ખાલી જગ્યા પૂર આવ્યું. તો ધસમસતું પૂર આવ્યું. ભગવાન આપણી ખાલી જગ્યા હોય છે તેની તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. તો ભગવાન આપણી આસપાસ હોય છે. પ્રાર્થના સંમેલનમાં આશા ખાલી જગ્યા કવિતા ગાઈ. તો સુંદર કવિતા ગાઈ. ક વિભાગ આપેલો છે, સસલા અને કાચબાની સ્પર્ધામાં કાચબો ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો. અહીંથી 2 ગાઉ નિશાળ બહુ હોવાથી હું સાયકલ લઈને જઈશ. રાગિણીનો વર્ગમાં ખાલી જગ્યા નંબર આવવાથી તેને ઇનામ મળ્યું. ટીનું બહારનું ખાતી હોવાથી તે ખાલી જગ્યા બીમાર પડે છે. તો વારંવાર. ખાલી જગ્યા કુદરતનો કોપ ઉતર્યો હોય એવું લાગે છે, જાણે કુદરતનો કોપ ઉતર્યો હોય એવું
લાગે છે. તો આ રીતે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપેલા છે યોગ્ય સ્વર ચિહ્ન મૂકીને અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનાવવાનો છે. તો કલમટર તો કિલોમીટર, બીજામાં બનશે મોહનદાસ, ત્રીજામાં બનશે નામો નિશાન, ચોથામાં બનશે સોનાવરણી, પાંચમાં બનશે સાબરકાંઠા, ટેલિવિઝન, તોફાન મસ્તી, લંકાધિપતિ, ગાંધીનગર ને પહેલવાન. આગળ જોઈએ તો મહાન રાજા, સુરતદાદા, મોહનથાળ, અરુણાચલ ને વિસનગર. તો આ રીતે અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનશે. અને નંબર 5 માં આપેલું છે કે નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેલી કવિતા અમે ફેરફદુરી ભણતા હતા એ આપેલી છે, બીજું હું ને ચંદુવારી છે, અને ત્રીજું પેલા પંખીને જોઈ મને થાય એ કાવ્ય પંક્તિની અમુક પંક્તિઓ અહીંયા આપેલી છે. એમાંથી કોઈ પણ એક પંક્તિ તમારા શિક્ષક દ્વારા લખાવવામાં આવી હશે. તો તેનો અહીંથી અભ્યાસ કરી લેજો અને મને કુલ 25માંથી કુલ કેટલા ગુણ મળે છે એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.